الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، دور دراز مقامات سے آئے ہوئے معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلام کی مقدس شہزادیاں، میں جمیل اختر شفیق بحیثیت ناظم بیچ بیچ میں ہلکا سا ایپیسوڈ خطیب کا بھی اور بوقت ضرورت شاعری کے لیے بھی، بلکہ یہ کہیے کہ 3 قسم کی چیزوں کا مجموعہ بنا کر آپ کے بیچ، آپ کی خدمت کے لیے مجھے حاضر کیا گیا۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی، اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت اور سیاسی، ملی، قومی اور سماجی مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب واحد علی انصاری صاحب۔ پڑھے لکھے کی زبان سے واحد علی اگر بولا جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید پڑھنا لکھنے والا آدمی شاید تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے، لیکن دراصل یہ ہے کہ عرف عام میں یہی نام ان کے والدین نے رکھا ہے اور اسی نام سے وہ پکارے جاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جیسے ہم اے پی جے عبد الکلام کو جانتے ہیں، معنوی اعتبار سے لفظوں کی حرمت کا جنہیں اندازہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ عبد الکلام نہیں ابو الکلام ہونا چاہیے، لیکن نام رکھ دیا گیا تو بہرحال اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو بہت خصوصی نوازش ہے ان کی اور محبتوں کی ایک زنجیر ہے جس کی قید میں مقید ہو کر کے جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہے۔ دوسرے عزیز گرامی فرقان سلمہ اور ان کے دوست احباب، جن لوگوں نے گلی کوچے گھوم گھوم کر یہاں کے علماء، فضلاء، محققین اور بڑے بڑے اکابرین سے رابطہ کر کے یہ خوبصورت سا دعوتی شامیانہ تیار کر دیا۔ امین الرشید صاحب ہمارے دائیں جانب ہیں اور امام صاحب ہیں، اور کہیں پر امام اور مؤذن دائیں بائیں اگر موجود ہوں تو مقتدی کو بے فکر ہو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں نماز کا محل نہیں ہے، یہ کہیے کہ قوم کی قیادت کا محل ہے۔ میں دور دراز مقامات سے آئے ہوئے سبھی معزز حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے راجو پٹی کی سرزمین کو اپنے قدموں سے نوازا ہے۔ یا آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، محنت کرنا اور اس گرمی میں جب آسمان سے کڑکتے ہوئے بادل، کڑکتی ہوئی بجلیاں یہ احساس دلاتی ہے کہ میں کسی بھی وقت برس سکتی ہوں، اور نیچے بیٹھا ہوا آدمی سینہ تان کر کے ایمانی حلاوت کا ثبوت پیش کر رہا ہو تو یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں اپنی بات کو، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چند تمہیدات، چند گزارشات اور چند نویدن آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کے طور پر۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہاں پہ گرچہ یہاں کی روایت رہی ہے کہ سوت کے عین قریب متصل پروگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ ہندو، مسلم سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر کے اپنے مذہبی تہوار کو انجام دیتے ہیں، مذہبی جلسے اپنے کراتے ہیں اور کسی سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بحیثیت مسلمان ہمارا کچھ فریضہ بھی ہے، ہماری کچھ خصوصیت بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پروگرام کیجئے لیکن آنے جانے والے جو مسافر ہیں اس میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، تو کسی کو یہ پیغام نہ جائے کہ میں گیا تو مجھے آگے جانے نہ دیا گیا، ان کے آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو
ان کے آنے جانے کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور ہمارا پروگرام بھی بحسن و خوبی اختتام کو پہنچے۔ عام طور پر جہاں پر ہم لوگوں کا نام ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تبرکن تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں نے اشتہار میں نام ڈال دیا ہے۔ مجھے کہیں سے خبر ملی، ہو سکتی ہے غلط بھی ہو، کہ یہ بات اڑ چکی تھی کہ یوں ہی نام دیا گیا ہے 2-3 لوگوں کا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ نہ آئے ہوں، تو میں اطلاع کے لیے یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں بنفس نفیس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور ان کے علاوہ آج کے اس پروگرام کے اسپیشل خطیب، اہم مقرر، پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنی آواز کی گھنگرج، اپنی لہجے کی انفرادیت اور اپنے بھاشن کی یونیکتا کی وجہ سے جانے جانے والی شخصیت حضرت مولانا عبداللہ سالم قبر چترویدی مدذ اللہ العالی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ابھی ان کے ساتھ سامنے روبرو ہو کر کے کھانا تناول کر کے ڈائریکٹ آپ کے بیچ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا، تو انشاءاللہ وہ اپنے وقت مقررہ پہ وہ آئیں گے اور ان کی تقریر ہوگی۔ لیکن جو لوگ میرے بائیں جانب کھڑے ہیں اب تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کون اٹھے گا تو ہم بیٹھ جائیں گے، تو بھیا اس ملک میں کرسی کوئی نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے آپ انتظار مت کیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے اور آپ شرافت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کہیں جگہ لے کر کے بیٹھ جائیے، آنے جانے والے کو دقت کا سامنا نہ کیجیے۔ جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل چل گیا ہے، ہر آدمی ایک نئے قسم کا میڈیا بنا ہوا پھرتا ہے، تو کچھ بچے شوقیہ بھی موبائل لے کر کے یہ دکھانے آ جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے میرا موبائل کتنا قیمتی ہے۔ تو بابو میں نے آپ کا موبائل دیکھ لیا کہ آپ بڑے قیمتی موبائل لے کر کے آئے ہو، بیٹھ جاؤ، بہت سارے الگ الگ جگہوں سے میڈیا والے آئے ہیں، یہ ویڈیو شوٹ کریں گے اور کل ہو کر کے بڑے پیمانے پر یوٹیوب پر آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ تو جو تصویر ابھی آپ کے موبائل میں دھندلی دکھائی دے رہی ہے، کل ہو کر کے وہ تصویر صاف دکھائی دے گی۔ لیکن کیا کیجئے گا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہیں پر یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اگر صبر کا مظاہرہ کر لیا جائے تو تھوڑی تاخیر ہی صحیح اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ بہرحال یہاں سے میں اپنے انداز میں شروع ہوتا ہوں۔ سبھی آس پاس کے لوگ، معزز مہمان اور معززین جماعت اور علماء کرام اور دانشوران کی محفل کے بیچ میں ناچیز حقیر فقیر اس کندہ ناتراش کو آج اس پروگرام میں لبکشائی کی سعادت ملی ہے۔ پورے ملک ہندوستان میں گھوم جاؤں، الگ الگ خطوں میں چیخ کر کے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لوں، لیکن سچ کچھ یہ کہ ایک ایسی جگہ، ایسی مٹی، ایسا خبیر جس نے آپ کا بچپنا دیکھا ہو، جس نے آپ کی نونہالی کی عمر دیکھی ہو، جس کی آب و ہوا کے بیچ آپ نے اپنی زندگی کے وہ لمحے گزارے ہو، جن لمحوں کو یاد کرتے ہوئے جوانی میں انسان کو بہت سکون کا احساس ہوتا ہے، تو سچ کچھ یہ تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ جب بھی اس سرزمین کے کسی بھی خطے سے مجھے آواز دی جاتی ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں الحمدللہ روایتی قسم کا آدمی نہیں ہوں جو لفظوں سے صرف کھیلنا جانتا ہے، بلکہ میرے الفاظ میری سانسوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یہ مجھ سے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں کوئی لفظ میری زبان سے نکلے تو آپ اسے صرف اسکرپٹ مت سمجھیے گا، یہ ڈائیلاگ ڈیلیوری مت سمجھیے گا، یہ میری سانسوں میں الجھے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو کہیں نہ کہیں مجھے بے چین کرتے ہیں۔ کبھی چہرے پہ تبسم کی لکیریں ابھرتی ہیں، کبھی میں مسکراتا ہوں تو کبھی رات کی تاریکی میں آنکھیں بھی بہانے پہ مجبور ہوتا ہوں۔ بہرحال یہ میرے جذبات اور احساسات ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جس سے بہت قریب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ واجد گلی ہے، جن کے نام سے وہ گلی منسوب ہے۔ میری ان کھلی ہوئی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے مسافے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس علاقے کی ایک نامور ہستی تھی، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں آ رہا تھا تو عمر قریشی کی روح سے معذرت کے ساتھ 4 مصرے میری ذہن کی دہلیز پہ دستک دے رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں سے آپ موڈ بنا لیجئے کہ جمیل اختر شفیق کو اس طریقے سے سنا جائے جس طریقے سے اس چھوٹے سے ضلع سے اٹھ کر کے پورے ملک ہندوستان میں الحمدللہ روایتی قسم کے لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ پڑھے لکھے پروفیسران دانشوران کے بیچ بھی آپ کے علاقے کا یہ بچہ اپنی ایک الگ شناخت بنا کر کے آتا ہے۔ تو آپ جڑ جائیے تاکہ میں آپ کے سامنے اپنا جگر، اپنا دل کھول کر کے رکھوں۔
वहां पे जब मैं वाजिद चौक को देख रहा था, उस गली को देख रहा था, तो उमर कुरैशी का 4 मिसरा उनकी रूह से माजरत के साथ, थोड़ी तहरीक के साथ मेरे ज़हन की दहलीज पे दस्तक दे रहा था कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, वाजिद गली की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, वाजिद गली की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। दोस्तों, उस प्रोग्राम का इनेकाद एक ऐसी तारीख में रखा गया है जब एक रोज पहले हमने इस मुल्क के अंदर जो आज़ादी हमें हासिल हुई, उसकी आज़ादी का जश्न मना करके हम फारिग हुए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं गांव और देहात की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ। एक सफेद पोश जब कोई झंडा लेकर के लहराता है, अगर कोई सियासी रहनुमा अपनी जबान पर अगर मुल्क से हुब्बुल वतनी के गीत गुनगुनाता है, तो मुझ जैसे गरीब और कमजोर लड़के के चेहरे पे तबस्सुम के आसार नहीं उभरते हैं। जब बल्कि झंडा लहराने से पहले जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई माँ मैला कुचैला लिबास पहनकर अपने किसी बटुए से चंद रुपया लेकर अपने किसी मासूम बच्चे के हाथ में थमाती है कि बेटा जा, पूरा मुल्क जश्न मना रहा है, तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तेरे हाथ में थमाए जाए, ले जा, ये 10 रुपया मेरे पास है, ये 10 रुपये का झंडा लेकर तुम भी इस मुल्क से आजादी का निशान अपने हाथ में थाम लेना। गोया माएँ बताती हैं कि मेरे बेटे, ये तो सिर्फ यहाँ के पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन कल होकर के अगर तुम्हें भी जरूरत पड़े मुल्क की सरहदों पे जान देने के लिए, तो मैं तुम्हें ये तालीम देती हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा देती हूँ, आज ही से ये ट्रेनिंग देती हूँ कि सर पे कफन बांध करके तैयार हो जाना, लेकिन मुल्क की अजमत पे आंच आने की कभी भी कोशिश भी मत करना। ये माएँ बताती है, तब मुझ जैसे लोगों के चेहरों पर खुशी के आसार उभरते हैं। मैंने कभी कहा था कि हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, जैसी भारत की है पहचान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, जैसी भारत की है पहचान न जाने देंगे। इतनी इज्जत है तिरंगे की हमारे दिल में, सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे। दोस्तों, इसी मोहब्बत के साथ सुनिए, माहौल बनाइए उलमाए कराम के लिए। ये इस प्रोग्राम का सबसे समझदार आदमी है, इससे मुझे लगता है दोस्ती बहुत देर तक निभानी पड़ेगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे को सलामत रखे, ये आने जाने का सिलसिला जारी रखिएगा तो हमारे शोरा हजरात को भी बहुत फायदा होगा। ये अलग बात है कि मैं भी शायरी करता हूँ, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के शेरी खाने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे प्यार करने वाले अजीज़े गिरामी मौजूद हैं कि मैं लगता है कि अगर एक शेर भी किसी वक्त सुनाऊं तो मुझे लगेगा कि मैं उसके साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको महरूम करके जाऊंगा, मैं सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आजाद हुआ, आपने भी जश्न मनाया, एक ऐसे मौके पर आपने प्रोग्राम का इंतखाब किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अजीज़े गिरामी फुरकान को और उनके साथ रहने वाले दोस्त और अहबाब को कि एक ऐसे वक्त में जब रात की तारीकी में आज की नई नस्ल को गलत किस्म की वीडियो देखने की फुर्सत नहीं, आजकल के बच्चों को अपने दामन को गुनाहों से आलूदा करने की फुर्सत नहीं, आजकल की नई नौखेज लड़कियां अपनी जिंदगी को ऐसे आजाद में धकेल रही है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो ताक झाक में लगे रहते हैं, हमारे बच्चियों के मॉडर्न माइंड का सोशल इमोशनल ब्लैकमेल करके और हमारी बच्चियों को टारगेट कर रही हैं। ऐसे वक्त में हमारे इन नौजवानों ने औरतों के लिए भी खूबसूरत इंतजाम किया है। तो मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ तमाशा देख करके मत जाइएगा, आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इस लाइव को देख करके मत जाइएगा, आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जमील अख्तर शफीक की जबान से निकले हुए अशार पे आप कसीदा मत पढ़िएगा, मुझे शौक भी नहीं है। सिर्फ आपकी आंचल अगर मेरी दुआओं के लिए उठ जाए तो आपके इस बेटे का कलेजा बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्हें उन चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुआओं से नवाजिए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि सिर्फ इस प्रोग्राम की चमक दमक को मत देखिएगा। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की तकरीर पर शहर अंगेज गुफ्तगू पे सिर्फ
चंद लम्हों के लिए मुब्तला होने के बाद अपने दिल से ये जहन में बात रखना कि साहब बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद उस वक्त कामयाब होगा, इस प्रोग्राम का टारगेट उस वक्त कामयाब होगा, उन बच्चों की पेशानी से निकलने वाले पसीनों की सही तौर पर अमानत के तौर पर और उसका हक उसी वक्त अदा होगा जब आप इस प्रोग्राम से ये कहकर मेरी माँ और बहनें और यहाँ पर बैठे हुए माँ और बाप ये हाथ लेकर के उठे कि अगर प्रोग्राम सुन करके जा रहा हूँ तो ये याद रखना कि कल होकर के तुम्हारी बहू बेटियों के सर से आंचल न उतर पाए, तुम्हारी बहू बेटियों के ऊपर कोई गलत नजर न डाले, तुम्हारी बहू बेटियों को कोई ब्लैकमेल न करे, तुम्हारी बहू बेटियों का इमोशनल गलत तरीके से ब्लैकमेल न करे। अगर ऐसा करोगे तो कसम रब्बे ज़ुल जलाल की मैं पूरी अज़मत व जलाल के साथ अल्लाह को गवाह बना करके कहना चाहता हूँ कि किसी हिमायत लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी बच्चियों के ऊपर गलत नजर डाल सके। लेकिन जरूरत है कि आप उन बच्चियों को संभालिए, उन प्रोग्राम के मकासद को समझिए। अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज तो हाल ये है कि लोग पूरी जिंदगी, इंसानी जिंदगी ऐसा लगता है मशीनी तौर पर, किसी शायर ने कहा कि गुनाहों ने तकद्दुस को जब आवारा बना डाला, गुनाहों ने तकद्दुस को जब आवारा बना डाला तो सारी जिंदगी को रेंगते, तो सारी जिंदगी को हमने कफारा बना डाला। हमारी जिंदगी तो रेंगते कीड़ों से बदतर है मगर उड़ने की खातिर हमने तैयारा बना डाला। हमारी जिंदगी तो रेंगते कीड़ों से बदतर है मगर उड़ने की खातिर हमने तैयारा बना डाला। घरों में लोग रहते हैं और ख्वाहिशें बाहर भटकती हैं, बड़े शहरों ने लोगों को तो आवारा बना डाला। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों की, अपने कौम की हिफाजत करने की। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि बार बार इस तरह की महफिलें कम से कम साल में एक मरतबा तो जरूर होनी चाहिए ताकि ये महसूस हो कि आप जिंदा हैं। उन प्रोग्रामों के और मकासद हो ना हो, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में अपनी एकता का सबूत देने के लिए, अपने इत्तेहाद का सबूत देने के लिए, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए इस तरह का दीनी प्रोग्राम का इनेकाद करना इंतहाई जरूरी है। ये मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूँ। और मैं ये भी दावत देता हूँ कि साहब आप जहां भी रहे, जो भी प्रोग्राम करें, कोशिश करें कि आपसी मोहब्बत को बरकरार रखें, मेल जोल को बरकरार रखें। गैर मुस्लिम भी बगल में हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। किसी शायर का वो चार मिसरा मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं कह दूं तो गलत ना होगा, पैगाम भी पहुंच जाएगा। किसी ने कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसी इत्तेहाद और मोहब्बत को बरकरार रखें और इसी तरह से प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं जब दूसरी दफा पे आऊंगा तो इंशाअल्लाह अपना एक दूसरी छवि, बल्कि ये कहिए कि बहुत चीज मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यूं ही प्यार और मोहब्बत के साथ आप बने रहिए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं किसी अगली दफा आपके बीच आता हूँ। मैं आपके बीच इस इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक अच्छी शख्सियत खतीब ज़ीशान हमारे बीच तशरीफ फरमा है, मुफ्ती फैयाज अहमद अल कासमी साहब, नाज़िम मदीनतुल मारिफ मिर्जापुर से इनका ताल्लुक है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 25 से 30 मिनट के लिए वो आपके बीच आ रहे हैं। जब तक मैं अपने पेशानी से निकलने वाले पसीनों को खुश्क होने का मौका देता हूँ और मौलाना मुहतरम को 4 मिसरे से आवाज दूं कि तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है। पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है, हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को खुदा ने वो नजर दी है।